Hello dear students, welcome once again in our video lecture of atomic structure or structure of atom. પરમાણુનું બંધારણ આ ચેપ્ટર આપણે ભણીએ છીએ. લાસ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે શીખ્યા હતા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેવ્સ. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અને એની તરંગોની કેટલીક ખાસિયતો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે શરૂઆત કરશું એજ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેવ રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીએ જેથી આપણો કન્સેપ્ટ થોડો વધારે ફર્મ બને અને પછી આપણે આગળના ટોપિકને ડિસ્કસ કરશું. તો નોટ અને પેન તમારી સાથે રાખો. અત્યારે તમારી સામે ક્વેશ્ચન લખેલો છે, ભલે ઇંગ્લિશમાં છે પણ હું એનું ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ ગુજરાતીમાં. ઇંગ્લિશ મીડિયમના બાળકોને સહેલું પડે એટલા માટે અહીંયા ક્વેશ્ચન ઇંગ્લિશમાં લખેલો છે. ગુજરાતી મીડિયમના બાળકો માટે હું અહીંયા એક્સપ્લેન કરીશ ગુજરાતીમાં. જોજો ધ્યાનથી. હાઉ લોંગ વુડ ઇટ ટેક, ધેટ મીન્સ કેટલો સમય લેશે, એટલે સમય ગોતવાની વાત કીધી છે અહીંયા. હાઉ લોંગ વુડ ઇટ ટેક a radio wave. Radio wave is one kind of electromagnetic wave. Radio wave of frequency this much second inverse to travel from Mars to Earth. મંગળ ગ્રહ ઉપરથી પૃથ્વી ઉપર આટલી આવૃત્તિ વાળા રેડિયો તરંગોને પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગશે? આનું ગુજરાતી એવું થાય, how long would it take a radio wave of frequency this much second inverse to travel from Mars to Earth, and the distance between Mars and Earth is given is 8 into 10 to the power 7 kilometer. So here we have distance between 2 points, that is Mars and Earth, and we are asked to find the time which is required for a radio wave to reach to the Earth from Mars. મંગળથી પૃથ્વી સુધી આ રેડિયો વેવ ને પહોંચવા માટે લાગતો સમય ગોતવાનો છે. That means we are asked to find the time. We have the distance between 2 points, that is Mars and Earth. The distance is 8 into 10 to the power 7 kilometer. Now let us convert this into meter. So it will be 8 into 10 to the power 7. If we convert this kilometer into meter, then it will be 10 to the power 3 meter. So 8 into 10 to the power 10 meter. This is the distance between Mars and Earth according to the question. And we are asked to find the time. So first of all, if you write the formula for velocity is equal to distance traveled divided by time. We have the distance, we require the time, therefore we must have the value of velocity of that radio wave, but we doesn't have the velocity of radio wave. Though frequency is given, but we have to do nothing with it. આ તો વધારાની વસ્તુ છે, એની આપણે કઈ લેવા દેવા જ નથી. આપણે તો આની વેલોસિટી જો મને ખબર પડી જાય તો મારું કામ થઈ જાય. તો સિમ્પલ વાત, radio wave are one of the wave of electromagnetic spectrum. That means it is one kind of light, wave of light, and we know that speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 ગુણ્યા 10 ની 8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પ્રકાશનો વેગ હોય. ઈ પ્રકાશ એવું બોલો ને એટલે એમાં બધાય આવી ગયા. ક્યાંથી ગેમાથી શરૂ કરીને રેડિયો વેવ સુધી બધાયની સ્પીડ સરખી જ છે. તો સ્પીડ ઓફ લાઇટ 3 ગુણ્યા 10 ની 8 મીટર પર સેકન્ડ. કામ પૂરું થઈ ગયું. લ્યો t જોઈએ છે, સબ્જેક્ટ બનાવો. t is equal to d by v. બસ અહીંયા આ એક જ વસ્તુ આપણને યાદ આવવી જોતી હતી કે અહીંયા વેલોસિટી ઓફ લાઇટ કે જે કોન્સ્ટન્ટ હોય છે 3 into 10 to the power 8 મીટર પર સેકન્ડ, અને મીટરમાં હતું ને ભાઈ એટલે જ મેં આ ડિસ્ટન્સ ને પણ મીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું. સારું, વેલ્યુ મૂકી દઈએ. d is 8 into 10 to the power 10 and v is 3 into 10 to the power 8. So here 10 8, so it will be 10 to the power 2 multiplied by 8 divided by 3. હવે એનું સાદું કેલ્ક્યુલેટર થી કરો તોય ચાલે, એમને એમ કરો તોય ચાલે. 3 દુ 6, 2 વૈદા, 3 6 18, 3 6 18. So t is 2.66 into 10 to the power 2 second, or you can write it 266 second. So this much time it will take
for a radio wave to reach to the earth from Mars. આટલા સેકન્ડનો સમય લાગે, 266 સેકન્ડ. હવે એને મિનિટમાં ફેરવવો હોય તો 60 થી ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે કેટલી મિનિટ થશે એનો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. કરીએ ચાલો ને, મિનિટમાં એને કન્વર્ટ કરીએ. So t is equal to 266 divided by 60. Then it will be in minutes. So where is the calculator? Yes, here it is. So 266 divided by 60. So it will give us 4.4333. So 4.33 minute is the time required for radio wave to reach to the earth from Mars. રેડિયો વેવ ને મંગળ ગ્રહ પરથી ફેંકવામાં આવે તો આપણા સુધી પહોંચવામાં એને 4 મિનિટ ને 33 સેકન્ડ જેવો સમય લાગે. 4.33 મિનિટ જેવો સમય લાગે. એવું તો ન કહી શકાય, 4 મિનિટ ને 33 સેકન્ડ નહીં કહેવાનું, 4.33 મિનિટ કહેવાનું. આટલો સમય રેડિયો વેવ ને ત્યાંથી અહીં પહોંચતા લાગે. એટલે ત્યાંથી કોઈ એમ કહે રેડિયો ફ્રીક્વન્સીના વેવથી કે ભાઈ આઈ નીડ અ હેલ્પ, મારે મદદની જરૂર છે, તો એનો એ મેસેજ આપણા સુધી પહોંચવા માટે એટલો સમય લાગશે. આટલા સમય પછી આપણને એનો મેસેજ મળશે. પછી આપણે એને રિપ્લાય આપીએ કે ભાઈ શું તકલીફ છે, તો એને પાછા આટલા સમય પછી ત્યાં એનો રિસ્પોન્સ મળશે. એટલે ડિસ્ટન્સને ટ્રાવેલ કરવા માટે વેવને જેટલો સમય લાગે એટલો તો લાગે જ. અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સી થી જો આપણે સંદેશાની આપલે કરીએ તો આટલી વાર તો લાગવાની જ. એટલે હવે ઓપ્ટિક ફાઇબર કોડ OFC નો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે, કે જેમાં ઇન્ફોર્મેશન ને, માહિતીને પ્રકાશની સ્પીડથી મોકલવામાં આવે છે. અને પ્રકાશની સ્પીડથી મોકલીએ એટલે એની સ્પીડ તો બહુ જાજી છે, છતાં પણ એમાંય કંઈક તો સમય લાગે જ છે, પણ આના કરતા તો એ ઝડપી હશે. સારું, તો રેડિયો વેવને આટલો સમય લાગતો હોય છે, પ્રકાશની સ્પીડે જ જાય છે તો પણ આટલો સમય તો લાગે છે. એટલે માર્સ ઉપર તમે પહોંચી ગયા હોય તો કોઈને અવાજ કરશો તો એને તમારો સંદેશો પહોંચવા માટે એટલીસ્ટ આટલો સમય, ત્યાંથી એનો રિસ્પોન્સ આવવા માટે પણ એટલીસ્ટ આટલો સમય, એટલે 8.66 મિનિટ ત્યાંથી તમે અહીંથી વાત કરો ને એની વાત તમારા સુધી પહોંચે એના માટે ઓલમોસ્ટ 9 મિનિટ જેટલો સમય વયો જાય તમારા એક ઇન્ટરેક્શન દરમિયાન. વિડિયો પોઝ કરી આ લખી લો, પછી આપણે આને ચેક કરીએ અને બીજો ક્વેશ્ચન લખશું. ઓકે, ચાલો હવે હું આને જવા દઉં છું અને ક્વેશ્ચન બીજો લખીએ. આ જે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ આપણે સોલ્વ કરીએ બાળકો, દાખલાઓ, એમાં ખાલી એને કેલ્ક્યુલેશન જ છે એવું મનમાં ન રાખવું. જેમ મેં હમણાં એક્સપ્લેન કરી આખી સિચ્યુએશન, તમે એવું ફીલ કરો, એવું ઇમેજિન કરો કે આ જગ્યાએ આપણે હોઈએ તો શું થાય, તો તમને એ વસ્તુ વધારે સમજાશે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે, અને તો તમને એ પછી બર્ડન નહીં કરે. બાકી આ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન જ રહેશે તો તમારા ઉપર બર્ડન આવશે. એને બદલે એને આપણી એવરીડે લાઈફમાં ક્યાં એપ્લાય થઈ શકે એને જરાક જોતું જવાનું, તો વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનશે. ચાલો બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ છીએ. તો હવે ક્વેશ્ચન આપણે લખીએ. કેલ્ક્યુલેટ lambda bar in centimeter inverse. Lambda bar no, it is mu bar, that is wave number in centimeter inverse, and frequency of yellow radiation have wavelength of 5800 angstrom. This is the question. ગુજરાતી કરી દઉં છું. Calculate nu bar એટલે કે તરંગ સંખ્યા ગણો સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ એકમમાં, અને આવૃત્તિ ગણો કોની? યલો રેડિયેશન, પીળા રંગના પ્રકાશની, કે જેની wavelength એટલે કે તરંગ લંબાઈ આટલી છે. So first of all, let us make the list of given data. We are asked to find wave number, we are asked to find frequency also, and we have the wavelength of yellow radiation, that is 5800 angstrom. Now the answer required in centimeter inverse, but the data is given in angstrom, so we will convert it into centimeter.
If you are not able to convert angstrom into centimeter directly, then you know that 5800 angstrom, it is, if we convert it into meter, then it will be 10 to the power minus 10 meter. But if we convert it into centimeter, then we will multiply this with 10 to the power 2. અને 10 ની 2 ઘાત થી multiply કરવાના. Now it is in centimeter. So it is 5800 multiplied by 10 to the power minus 8 centimeter. So this is the lambda. So we have the value of only lambda and we are asked to find wave number and frequency. So let us start. Wave number means 1 upon lambda. It is as simple as that. This is the formula we have already discussed in our previous lecture. So 1 upon lambda is wave number, and here we have the value of lambda in centimeter. So it is 1 upon 5800 multiplied by 10 to the power minus 8, and the unit is centimeter inverse. Now let us divide it. Simply it is 1 upon 58 multiplied by 10 to the power minus 6, 10 to the power 2 આમાંથી કટ કરી નાખ્યા, minus 6 થયા. Now 10 to the power minus 6 if goes to numerator, then it will become 10 to the power 6, and 1 divided by 58. Now let us use the calculator. 1 divided by 58, so it will give us 0.0172. 0.0172 multiplied by 10 to the power 6. This is in centimeter inverse. Now convert it into scientific notation. That means decimal point should be after one digit. એક આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન હોવું જોઈએ. એ રીતના લખીએ તો અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન 1 ને 2 ડિજિટ રાઈટ સાઈડ ખસેડીએ છીએ તો આમાં 2 ડિક્રીઝ થવા જોઈએ. તો 1.72 into 10 to the power 4 centimeter inverse. This is the value of wave number for the yellow radiation. So this is done. Now frequency. Now frequency means nu is equal to C upon lambda. This is the formula for frequency. Nu is equal to C upon lambda. So what is the value of C? C is the speed of light, and we know that speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. But here the units are in centimeter, so let us convert it into centimeter. So if we want to convert this meter into centimeter, then we have to multiply it with 10 to the power 2. So answer will be 10 to the power 10 centimeter per second. Now let us put the values. C 3 multiplied by 10 to the power 10, and lambda, we have already the value of lambda, that is 58 multiplied by 10 to the power minus 6. 58 multiplied by 10 to the power minus 6. એવી રીતના મેં લખ્યું છે, તમે સમજી શકશો. Okay, now let us divide 3 divided by 58. 3 divided by 58. So it will give us 0.0517. 0.0517 multiplied by 10 to the power 6 અને 10, તો 6 ઉપર દે તો પ્લસ થાય, પ્લસ થાય છે તો 10 to the power 16 થઈ જશે. અને એક ડિજિટ પછી ડેસિમલ પોઈન્ટ લઈ આવવો હોય તો 5.17 multiplied by 10 to the power, બે સ્ટેપ જમણી બાજુ ગયો ડેસિમલ પોઈન્ટ, તો આમાં બે ડિક્રીઝ કરવાના, 14, and the unit will be second inverse. This is the frequency of our yellow radiation. It is very easy. Pause the video, just write down this question. Okay, now let us see the third question. It says the Vivid Bharati station of All India Radio
Vivid Bharati station of All India Radio broadcast on frequency of 1368 kilohertz. Frequency of 1368 kilohertz. Now calculate the wavelength of the electromagnetic waves emitted by the transmitter. Calculate the wavelength of electromagnetic wave. Now this is the simplest question, and now let us start solving this question. First of all, let us make the list of given data, but let me translate this question in Gujarati. The Vivid Bharati station, Vivid Bharati radio station છે આપણું ભારતનું વિવિધ ભારતી. વિવિધ ભારતી રેડિયો સ્ટેશન of All India Radio, AIR All India Radio નું વિવિધ ભારતી સ્ટેશન છે એ બ્રોડકાસ્ટ કરે છે, એટલે કે ફ્રીક્વન્સી ઉપર અમુક વેવ ને મોકલે છે, અને એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી કીધી છે? 1368 કિલોહર્ટ્ઝ ની ફ્રીક્વન્સી ઉપર અત્યારે વેવ્સ ને મોકલે છે. તો કેલ્ક્યુલેટ ધી વેવલેન્થ. એની વેવલેન્થ કેટલી? ફ્રીક્વન્સી આપીને વેવલેન્થ પૂછ. આ બાકીની બધી વસ્તુ છે ને ઈ આપણને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે છે. આપણા માટે કામની વસ્તુ શું છે? તો કે ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે, વેવલેન્થ તમારે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો અહીંયા ફ્રીક્વન્સી ઇઝ given, that is 1368 kilohertz. Now you have to convert it into hertz, અને hertz માં ફેરવવાની. તો કાંઈ વાંધો નહીં ને, 1368 into 10 to the power 3 hertz. વાત પૂરી થઈ. And hertz is second inverse, and we are asked to find the value of lambda. So speed of light will be required because nu is equal to c upon lambda. So c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So our lambda will be in meter unit. મૂકી દે વેલ્યુ એટલે આપણું કામ થઈ જાય. ચાલો શું જોઈએ છે? લેમ્ડા. So lambda is equal to c upon nu. C is 3 into 10 to the power 8, and what is nu? Nu is 1368 into 10 to the power 3. Now let us divide. 3 divided by 1368, so it is 0.00219. 0.00219 multiplied by 10 to the power 8 minus 3, that is 5. But if we put decimal point over here, 3 step right side, 2.19 multiplied by 10 to the power 3 આ બાજુ ગયા તો આમાં 3 decrease થાય, 10 to the power 2 and meter. Now this is the wavelength of radio wave, which are transmitted by Vivid Bharati station of All India Radio. તો લેમ્ડા મળી ગયું, સીધું છે. પોઝ કરી લ્યો, પછી એક લખી લ્યો, પછી એક વાત કહું. Okay. Now you know that there are two kind of radio stations, FM and AM. FM, AM. આ સાંભળે FM તો બહુ સાંભળેલું છે. FM રેડિયો કેટલા બધા સ્ટેશન હોય છે, રેડિયો મિર્ચી ને બિગ FM ને 98.3 કે ઘણા બધા ફ્રીક્વન્સી ઉપરથી એના નામ આપેલા છે. તો એ FM રેડિયો છે, અને સાદા પહેલાના જે રેડિયો હતા, FM શરૂ નહોતું થયું ત્યારે હતા AM. સો ડુ યુ નો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ FM એન્ડ AM? FM ને AM નો અર્થ શું થાય? જાણતા જ હશો, કારણ કે તમે સાયન્સ ભણો છો, ક્યુરિયસ તો હોવાના, જાણી જ લીધું હશે. છતાં પણ હું બોલું છું. FM, that is frequency module, and AM, that is amplitude module. Now you have complete idea about frequency and amplitude. Frequency કોને કહેવાય, amplitude કંપ વિસ્તાર કોને કહેવાય, તમે સારી રીતે જાણો છો. આ રેડિયો વેવના બે ટાઈપ છે, એના પ્રોપેગેશનના ટાઈપ છે, ફેલાવવાના, FM અને AM. હવે જો મહત્વની વાત, બેમાં ડિફરન્સ, બેયનો ફાયદો છે અને ગેરફાયદો છે.
પહેલા જોઈએ AM નો. પહેલા આ જ હતું, FM નહોતું. એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ થી પ્રોપેગેશન થતું રેડિયો વેવ. તો એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ થી એનું પ્રોપેગેશન થાય ને તો લાંબા અંતર સુધી થાય, પણ ક્લેરિટી એની એટલી બધી ના આવે. એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ નું પ્રોપેગેશન થાય દૂર દૂર સુધી થાય. એ દિલ્હી થી અમદાવાદ, અમદાવાદ થી રાજકોટ, રાજકોટ થી જુનાગઢ ને નાનામાં નાના ગામડા સુધી પહોંચી જાય. તો એનું ફેલાવો લાંબા અંતર સુધી થઈ શકે. એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ નો ફાયદો આ છે કે એ દૂર સુધી પહોંચાડી શકાય ઈઝીલી. એટલે જ્યાં સુધી FM નહોતું અને સાદા રેડિયો જ હતા કે જેમાં AM સ્ટેશન જ પકડાતા, એ નાનામાં નાના ગામડામાં પણ જ્યાં ટેલિફોન કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ નહોતી પહોંચી, ત્યાં ઓલા સેલ વાળા રેડિયો વપરાતા અને લોકો કાને રેડિયો રાખીને સાંભળતા. ને પેલા તો મોટા આવતા ટ્રાન્ઝિસ્ટર રેડિયો, આપણા ટીવી ની સાઈઝ જેવડા, ટેબલ ઉપર રાખ્યું હોય અને એ રેડિયો ત્યારે પણ લોકો સાંભળતા. તો એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ પહોંચી જતું, દેશના ખૂણે ખૂણે પહોંચી જાય, પણ એના સાઉન્ડની ક્લેરિટી એ એટલી બધી ના હોય. તો એક ફાયદો આ છે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલનો કે દૂર સુધી પહોંચે ઈઝીલી, ઓછા ખર્ચે, પણ ક્વોલિટી એટલી બધી ના આવે. એમાં વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ ને આન તેન સીટીઓ વાગતી હોય ને આવા બધા અવાજો પણ આવે. એની સામે આવ્યું ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલ. ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલ છે ને એ વધુ પાવરફુલ રેડિયો વેવ છે એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલની કમ્પેરિઝનમાં. એટલે ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલ વાળા રેડિયો વેવ જ્યારે ફેલાવવામાં આવે ને ત્યારે એ બહુ ઓછા અંતર સુધી પહોંચે, એનો વ્યાપ ઓછો હોય, પણ એની ઇન્ટેન્સિટી સારી એવી હોય, એટલે સાઉન્ડમાં ક્લેરિટી મસ્ત આવે. તમે FM ને જો સાંભળતા હોવ તો તમે જોજો એનો સાઉન્ડ ક્લેરિટી બહુ જ જોરદારની હોય, પણ એની એક લિમિટ છે. એ અમુક એરિયા સુધી જ પકડી શકે, બહુ દૂર સુધી એને ફેલાવી નથી શકાતા. એટલે તમે ફીલ કર્યું હશે વાહનમાં જતા હો ત્યારે, કોઈ એક FM સ્ટેશન ઉપર તમે અત્યારે પ્લે કરતા હો, તમારી કાર આગળ ચાલતી હોય, એની રેન્જમાંથી જેમ જેમ તમે બહાર નીકળતા જશો એમ સાઉન્ડમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવતું જશે અને નેટવર્ક પણ ઓછું થતું જશે. એનો અર્થ એવો થયો કે આખા ઇન્ડિયામાં AM ની જેમ પહોંચી શકતા નથી FM. એના માટે તમારે જુદી જુદી જગ્યાએ ટાવર્સ ઊભા કરવા પડે. તો આટલો આ બેની અંદર ડિફરન્સ છે. પૂરા નામ ખાલી યાદ રાખો ને એટલે સમજાઈ જશે. એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલ અને ઓલું છે ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલ. તો FM અને AM આ રીતના રેડિયો